भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति तनीयां सम्पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलम् महत्येनं सौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां हरः संशोध्ययनं भजति वसितो तूलनविधिम् अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुतिचरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां दंष्ट्रमुररिपुवराहस्य भवति त्वदन्यः पाणिभ्या अभयवरदो दैवतगणः त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनयः मया त्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकं शरण्ये लोकानां तव चरणामेव निपुणौ हरिस्त्वामाराध्यां प्रणतजनसौभाग्यजननीं पुरानारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत् स्मरोऽपि त्वां नत्वा प्रतिनयनलेख्येन वपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति मोहाय महता धनुःपौष्पं मौर्वी मधुकरमयी पञ्चविशिखाः वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायो धनरथः तथाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपाम् अपाङ्गात्ते लब्ध्वा जगदिदमनन्तो विजयते वणत्काञ्चीदामा करिकलभकुम्भस्तननता परीक्षीणा मध्ये परिणतशरच्चन्द्रवदना धनुर्बाणान् वासं वृणिमपि दधाना करतलैः पुरस्तादास्ताब्नः पुरमदितुराहो पुरुषिका सुधा सिन्धोर्मध्ये सुरविटपि वाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरी महिमूलाधारे कमपि मणिपूरे भूतवहं स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथं सहस्रारे पद्मे सहरहसि पत्या विहरसे सुधाधारासारैः चरणयुगलान्तर्विगलितैः प्रपञ्चं सिञ्चन्ति पुनरपि रसाम्नाय महसः अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिपमध्युष्टवलयम् स्वमात्मानं कृत्वा सपिशिकुलकुण्डे
कलाभ्यां निजतपः फलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे शिवाभ्यामस्तोकत्रिभुवन शिवाभ्यां हृदि पुनः भवाभ्यामानन्दस्फुरदनुभवाभ्यां गलन्ति सम्पोत्वच्चरितसरितः किल्पिशरजो दलन्ति धीकूर्यः सरणिषु पतन्ति विजयता दिशन्ति संसारभ्रमणपरितापोपशमनौ वसन्ति मच्चेतो हृदि शिवानन्दलहरी त्रयी वेद्यौ रुद्यौ त्रिपुरहरमाजौ त्रिनयनौ जलापारोदारौ चलतुरगहारौ मृगधरौ महादेवौ देवौ मयि सदयभाव पशुपते चिदालम्बः शिवमतिविडम्बौ हृदे भजे सहस्रं वर्तन्ते जगति विबुधा क्षुद्रफलदा नवन्ये स्वप्ने वा तदनुसरणौ तत्कृतफलौ हरिब्रह्मादीनामपि निकटभाजामसुलभौ चिरौ याचे शम्भो शिव तव पदाम्बोजभजनम् स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये शकुन कविता गान फणितौ पुराणे मन्त्रे वा स्तुति नटनस्येष चतुरः कथौ राज्ञां प्रीतिर्भवति मयि कोऽहं पशुपते पशूनां सर्वज्ञप्रदित कृपया पालय विभो घटो वा मृत्पिण्डोऽप्यणुरपि चदो भोग्निर्जलः पटो वा तन्तुर्वा परिहरति किङ्घोरशमनौ वृथा कण्ठो क्षोभं वहसि तरसा तर्कवचसा पदाम्बोजं शम्भोद्भज परमसौख्यं व्रजसुधि मनस्ते पादाब्जे निवसतु वचस्तोत्रफणितौ करश्चाभ्याचायौ श्रुतिरपि कथाकर्णविधौ तव ध्याने बुद्धिं दयनयुगलं मूर्तिविभवे परग्रन्थाकैर्या परमशिव जाने परमतः यथा बुद्धिः सुप्तौ रजतमितकाचास्परिमणिः जले प्रविष्टे क्षीरं भवति मृगतृष्णासु सलिलौ तथा देवा प्राप्त्या भजति भवधन्यौ जडजनो महादेवे संत्वा मनसि च विशाले शैले च भ्रमति कुसुमाब्धं जडमतिः समस्वैकौ चेतस्तरसिज ममानाथ भवते सुखेनावस्थातु जनैः न जानाति किमहो नरत्वं देवत्वं नगमन मृगत्वं वसकता पशुत्वं कीटत्वमतु भवकन्तेन भवति यदीयं हृत्पद्मौ यदि भवदधीनां पशुपते तदीयस्त्वं शम्भो भवसि भवभारं च वहसि गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वा दृशकरे जले वा वह्नौ वा वसतु वसते किं वदफलम् परमयोगी स च सुखी स्थितं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी सचीसु श्री श्रीमानन्दलहरी सम्पूर्ण రామ రామ అని అందాము శ్రీరామ రామ అని అందాము రామ రామ అని అందాము శ్రీరామ రామ అని అందాము రామచరితయే విందాము రామచరితయే విందాము
రామోస్మి అని అనుకుందాము. రామ రామ అని అందాము. రామచరితయే విందాము. రామ రామ అని అందాము. శ్రీరామ రామ అని అందాము. శివోహం శివోహం. ఇది ఆదిశంకరాచార్యుల వారి యొక్క నిర్వాణ షట్కం అండి. నిర్వాణ షట్కం అంటే షట్కము అంటే ఆరు, నిర్వాణం అంటే అద్భుతమైనది, ఆనందకరమైనది అని అర్థం. ఈ విధంగా ఈ నిర్వాణ షట్కాన్ని ఎప్పుడు చెప్పారు అంటే ఆదిశంకరాచార్యుల వారు తమ గురువులైన గోవింద భగవత్పాదుల వద్దకు వెళ్ళి విద్యాభ్యాసం కొరకు కూర్చున్నప్పుడు ఆయన అడిగారట, నీవెవరు అని అడిగితే ఆయన ఎవరో కాదు, సాక్షాత్తు శంకర స్వరూపులే అని చెప్పడానికి గాను ఈ యొక్క నిర్వాణ షట్కాన్ని వివరించారు. ఆ నిర్వాణ షట్కంలో 6 పద్యాల రూపంలో కూడా ఇందులో ఆయన చెప్తారు. నేను ఎవరు అంటే ఆయన ఎలా చెప్పాడు, సాక్షాత్ శివుడి రూపంలో శివుడే ఆయన చెప్పి భావన చేసుకొని చెప్పాడు అన్నమాట. నిజంగా ఆయన శివుడే అని అనడానికి కూడా సౌందర్య లహరిలో అమ్మవారే ఒక తార్కాణం కూడా చెప్తుంది. అదేంటి అంటే ఈయన కాలడి అనే గ్రామంలో జన్మించాడు కేరళలో. అదేవిధంగా ఈ కాలడి శంకరుడే కైలాస శంకరుడు అని నిరూపించడానికి అమ్మవారు ఒక తార్కాణం చెప్పిందటండి. అదేంటి అంటే సౌందర్య లహరి స్వామి వెళ్ళి హిమాలయాలకు వెళ్ళగానే పరమశివుడు ఆనందంతో పరవశించి ఈయన యొక్క తపశ్శక్తికి మెచ్చుకుని శంకరాచార్యుల వారికి ఆత్మలింగాలని ఇచ్చారట. 5 ఆత్మలింగాలను ఇచ్చారట ఎక్కడ ప్రతిష్ఠించమని భూమిలో. ఆ విధంగా ప్రతిష్ఠించడానికి వెళ్తూ ఉండగా స్వామి ఒక్కరైనా నేను అవసరం లేదా అని అమ్మవారు పిలిచిందట. ఓ శంకర ఇటు తిరగవయ్యా, నేను కూడా ఉన్నాను కైలాసంలో స్వామివారితో పాటుగా అని చెప్పగానే ఆయన ఇలా వెనక్కి తిరిగి చూడగానే ఆ తల్లి సౌందర్య లహరిని ప్రసాదించిందటండి. ఆ సౌందర్య లహరి అంటే అమ్మ యొక్క ఆద్యంతాన్ని వివరించింది. సౌందర్య లహరి అంటే అమ్మవారి వర్ణన, అమ్మవారి యొక్క సౌందర్యాన్ని మాత్రమే వర్ణించదగిన గ్రంథం. అది ఎంతో పవిత్రమైంది. అది ఎట్లా అండి, అమ్మవారి యొక్క ఆద్యంతం వివరించగలిగే శక్తి కేవలం అది అనుభవించిన మహాశివుడికి మాత్రమే ఉంది. అది ఇంకెవ్వరికీ లేదు. కాబట్టి దాన్ని రచించింది ఎవరు అంటే మహాశివుడు అని మనకి తెలుస్తుంది. అటువంటి మహాగ్రంథాన్ని అమ్మవారు ఇచ్చిందట శంకర్ల వారికి. శంకర్ల వారు ఆనందలహరి సౌందర్య లహరి అని 41 మనకి మొత్తం 100 శ్లోకాలు ఉంటాయండి. 41 వరకు ఆనందలహరి గాను తర్వాత అంతా సౌందర్య లహరి అని చెప్పుకుంటారు. మొత్తం 2 కలిపి చదివితేనే సౌందర్య లహరి కింద భావన చేయాలి మనం. అందులో మొట్టమొదటి శ్లోకం శివశక్త్యాయుక్తో అని చెప్పారు. చూడండి ఎంత గొప్పది అంటే శివుడు శక్తి, శివుడు లేనిదే శక్తి లేదు, శక్తి లేనిదే శివుడు లేడు. అదేవిధంగా పాలు వేరు, పాలలోని వర్ణం వేరు కాదు. అదేవిధంగా స్వామి శివుడు, శివుడు అమ్మవారు ఇద్దరు ఒకటే. కాబట్టి శివ శివాని ఇద్దరూ ఒకటే. కాబట్టి ఎవరు ఇందులో గొప్ప కాదు. కానీ తల్లిని ప్రశంసిస్తూ రాశాను కాబట్టి ఇందులో అమ్మ గురించి కొంచెం ఎక్కువగా చెప్పాను అని చెప్పి అన్నారట. ఇంటికి ఏమైంది అంటే ఆ రోజు కైలాసంలో సౌందర్య లహరి యొక్క 2 భాగాలని తీసుకుని శంకర్ల వారు దిగుతూ ఉంటుంటే నందీశ్వరుడు ఎదురొచ్చాట. నందీశ్వరుడు ఎదురొచ్చి, ఏమయ్యా శంకర, నీ భూలోకానికి తీసుకుపోతున్నావా? మా స్వామి యొక్క ఆత్మలింగాల్ని మరియు మా తల్లి యొక్క సౌందర్య రహస్యాన్ని కూడా తీసుకెళ్తావా? నీకెంతటి ధైర్యం అని చెప్పి ఏం చేశాడంటే సగ భాగాన్ని అంటే 59 శ్లోకాలని ఆయన పట్టుకుని వెళ్ళిపోయాటండి. నందీశ్వరుడు వెళ్ళిపోయాట. ఎందుకని? అజ్ఞానంతో కూడుకున్న ఈ యొక్క జనాలకి స్వామి యొక్క భక్తి అనుభవం, అమ్మవారి యొక్క సౌందర్యాన్ని నువ్వు వివరిస్తావా? వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలరా? అంతటి జ్ఞానం కలిగి ఉన్నారా వాళ్ళు అని చెప్పి దాన్ని తీసుకుని పారిపోయాట. అప్పుడు ఏం చేయాలి? అమ్మవారు, ఏవయ్యా నేనే కదా ప్రసాదించాను, తిరిగి ఇవ్వు అని అనాలి. కానీ ఆవిడ అలా అనలేదటండి. ఏం చెప్పింది అంటే, ఓ శంకర, ఆ 59 శ్లోకాలని నువ్వు పూరించు అని చెప్పిందట. చూడండి ఎంత గొప్ప
నిజంగా అసలు ఎంత అదృష్టం, అప్పుడు ఆయన ఎంతో అదృష్టంగా భావించారట. అది చూడండి, ఎందుకంటే సౌందర్య లహరిని ఎవరు వర్ణించారని చెప్పుకున్నాం? మహాశివుడు. అంటే ఈ కాలడి శివుడే కైలాస శివుడి యొక్క స్వరూపం అని భావించి అమ్మవారు ఆయనకి అప్పచెప్పింది ఆ బాధ్యత. కాబట్టే ఆ 59 శ్లోకాలని మన శంకరులు రచించారు. ఆ 41 శ్లోకాలని కూడా అమ్మవారే సాక్షాత్ శంకరుల వారి యొక్క నాలుక మీద కూర్చుని చెప్పింది. ఆ విధంగా మనకి సౌందర్య లహరి ఎంతో గొప్పదండి. అందరూ కూడా సౌందర్య లహరి, శివానంద లహరి ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆయన రచనలు ఎన్నో ఉన్నాయి, అన్నీ కాకపోయినా కొంతైనా నేర్చుకోవాలి. ఆయన అద్వైత మత ప్రచారకులు. ఆయన యొక్క బాటలో మనం కొంతైనా నడవాలి. ఆయన యొక్క ఆశయాన్ని మనం నిలబెట్టాలి. అదేవిధంగా ఇప్పుడు నిర్వాణ షట్కం అండి. నిర్వాణ షట్కం చెప్పుకుందాం. पंचवायुः नवा सप्तधातुर्नवा पंचकोशः नवा पाणिपादौ न चोपस्तपायो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं लभेथे शरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपः विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् కాలభైరవ అష్టకం అండి. శంకరుల వారి యొక్క రచనలు ఎంతో గొప్పవి, ఎన్నో ఉన్నాయి. అన్నీ చదవలేను కానీ కొన్నిట్లో ముఖ్యమైన కొన్ని శ్లోకాలు మాత్రం మనకి చదివారు. సూత్ర బిందు శేఖరం కృపాకరం నారదాది యోగి బృందవందితం దిగంబరం కాశికాపురాదినాద కాలభాయకం త్రిలోచనం కాలకాలమంబుజాక్షమక్షశూలమక్షరం కాశికాపురాదినాద కాలభైరవం భజే శూలటంకపాశదండ పాణిమాదికాస్థలం స్థితం సమస్తలోక విగ్రహం దిగ్వజన్మనోదహేమ కింకిణీల సత్కటే కాశికాపురాదినాద కాలభైరవం భజే ధర్మసేతుపాలకం ధర్మమార్గనాశకం కర్ణపాశమోచకం సుశర్మదాయకం విభుం
पादयुग्मं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्शनासनं कराळदंष्ट्रभीषणं काशिकापुरादिनादकालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाटकोशसन्तति दृष्टिपातनस्तपापजालमुग्रनाशनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुरादिनादकालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासिलोकपुण्यपापशोधकं विभुं प्रीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्प्रभुं काशिकापुरादिनादकालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैत्यलोकसोपतापशासनं ते प्रयाति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधं ध्रुवं ते प्रयाति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधं ध्रुवम् पालय मां शङ्कर गुरुवे शरणं शरणं मङ्गलनायक शरणं शरणं शिवरूपे मम शरणं शरणं शक्तिरूपे मम शरणं शरणं हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर पालय मां विष्णुरूपे मम शरणं शरणं लक्ष्मीरूपे मम शरणं शरणं हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर पालय मां ब्रह्मरूपे मम शरणं शरणं सरस्वतीरूपे शरणं शरणं हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर पालय मां गणपतिरूपे शरणं शरणं षण्मुखरूपे शरणं शरणं हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर पालय मां श्रीसूर्यरूपे शरणं शरणं श्रीचक्ररूपे शरणं शरणं हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर पालय मां दक्षिणामूर्तये शरणं शरणं हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर पालय मां हर हर शङ्कर काञ्ची शङ्कर जय जय शङ्कर काञ्ची शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर पालय मां हर हर शङ्कर कालडि शङ्कर जय जय शङ्कर कामकोटि शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर पालय मां हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर पालय मां शङ्कर गुरुवे शरणं शरणं मङ्गलदायक शरणं शरणं हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर पालय मां हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर पालय मां हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर पालय मां हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर
పాలయ మాం హర హర శంకర పాలయ మాం హర హర శంకర పాలయ మాం. పూలు సమర్పించి ప్రసాద స్వీకరించవలసిందిగా వెళుతుంది. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతి డుక్కరణే ధనాగమ తృష్ణాం గురు సద్బుద్ధిం మనసి వితృష్ణాం యల్లభసే నిజ కర్మోపాతం విత్తం తేన వినోదయ చిత్తం. ప్రతి శ్లోకము కూడా గూఢార్థము కలిగినటువంటిది. లోకంలో అందరూ కూడా ఆచరించడానికి చాలా అవలోకించడానికి వీలైనటువంటి శ్లోకాలు. ఇక్కడ ధనాన్ని గురించి చెప్తున్నాడు. మొట్టమొదటిది మూఢ జహీ ధన ఆగమ తృష్ణాం. మళ్ళీ పళ్ళు కూడా ఇవ్వండి వచ్చేవారికి. స్వామి వెంకటేశ్వర గారు పళ్ళు తీసుకెళ్ళండి, పళ్ళు తీసుకెళ్ళండి. పూలు ఇచ్చి మూఢ జహీ. ఓయ్ మూర్ఖుడా వదిలిపెట్టు. ఏమిటి? ధన ఆగమ తృష్ణాం. ఎంతసేపటికి ధనం అనే తృష్ణని వదిలిపెట్టు. తృష్ణ వేరు, సంపాదించడం వేరు. అతిగా అనేది తృష్ణ. కాబట్టి ఆ తృష్ణని వదిలిపెట్టు. మూఢ జహీ ధనాగమ తృష్ణాం కురు సద్బుద్ధిం మనసి వితృష్ణాం యల్లభసే నిజ కర్మోపాత్తం. నిజ కర్మోపాత్తం, నీవు నిజముగా చేసినటువంటి క్రియల వల్ల కర్మల వల్ల నీకు ఏదైతే లభిస్తుందో దానివల్ల నువ్వు సుఖాన్ని ఆనందాన్ని పొందు. అంతేకాని నాకు ఎక్కువ రాలేదని బాధపడవద్దు. కాబట్టి తర్వాత శ్లోకం. నలినీదళగత జలమతి తరళం తద్వజ్జీవితమతిశయ చపలం. తామరాకుల మీద నీటివంటిది ఈ జీవితం. ఎప్పుడైనా కూడా ఏ విధంగా నీటి పొందు తామరాకుని అంటకుండా ఉంటుందో ఆ విధంగా జీవించాలి. యావద్విత్తోపార్జన సక్తః భావన్ నిజ పరివారో రక్తః. పశ్చాత్తీవతి జర్జరలేకే వార్తాం కోపి పృచ్చతి గేహే. వార్తాం కోపిని పృచ్చతి. ఇంట్లో నువ్వు ఆ సంపాదన ఉన్నంత వరకే నిన్ను ఇంట్లో అడుగుతారు. ఆ సంపాదన లేనప్పుడు నిన్నెవరు అడగరు రా నాయన
కాబట్టి ఆత్మశక్తిని సంపాదించు అంటున్నాడు. యావత్ పవనో నివసతి దేహే తావత్ పృచ్ఛతి కుశలం గేహే. ఈ ఒంట్లో ప్రాణం ఉన్నంత వరకే ఇంట్లో అందరూ అడుగుతారు. గతవతి వాయో దేహాపాయే భార్యాభిభ్యతి తస్మిన్ కాయే. ఈ ప్రాణవాయువు ఎప్పుడైతే దేహాన్ని వదిలిపెట్టిందో అప్పటి వరకు భార్యగా అనుసంధానంగా ఉన్నటువంటి భార్య కూడా ఆ దేహాన్ని చూసి భయపడుతుంది. భార్య బిభ్యతి అంటే భయపడుతుంది ఆ శరీరాన్ని చూసి. కాబట్టి ప్రాణం ఉన్నంత వరకే, ఆత్మ దేహంలో ఉన్నంత వరకే ఇది బాలస్తావత్ క్రీడాసక్తః తరుణస్తావత్ తరుణీసక్తః వృద్ధస్తావత్ చింతాసక్తః పరే బ్రహ్మణి. రెండు ఒకటి ఎవరైనా చెప్తున్నాను అదే కదా. వృద్ధమైన తరువాత చింతన పట్ల ఆసక్తి, కానీ మనము బ్రహ్మను స్మరించటం లేదు అని మనకి హితబోధ చేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే సంగత్వే నిర్మోహత్వం సత్సంగత్వే నిర్మోహత్వం నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్వం నిశ్చలతత్వే జీవన్ముక్తి. కాబట్టి ఇట్లాంటి సత్సంగాల వల్ల నిస్సంగత్వం అంటే ఈ భౌతిక లోకం పట్ల అసంగత్వం ఏర్పడుతుంది, అంటే దైవం పట్ల ఆసక్తి ఏర్పడుతుంది. నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం, దైవం పట్ల ఆసక్తి ఏర్పడంతో ఈ లోకంలో మోహం అనేది తగ్గుతుంది. నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్వం. ఈ మోహత్వాన్ని తగ్గించుకున్నప్పుడే నిశ్చలమైనటువంటి మనసుకి ఒక స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. అదే ముక్తికి మార్గం అవుతుంది. కాబట్టి మా కురుధర యౌవన సంపద ఎంట్రీ వాటిలోనే ఈవెంట్లో వచ్చా పొద్దున వచ్చా. అది చూస్తాను హోటల్. యౌవన గర్వం ఓకేనా? మా అంటే వద్దు. పురు ధన జన యవ్వన గర్వం. నేను యవనవంతుడిని అని అహంకారపడకూడదు, నేను ధనవంతుడిని అని అహంకారపడకూడదు, నాకు బాగా జనం ఉన్నారు అని అహంకారపడకూడదు. మా పురు ధన జన యవ్వన గర్వం హరతి నిమేష కాల సర్వం. ఇవన్నీ కూడా ఒక్క నిమిషంలో హరించుకుపోయేటువంటివే. హరతి నిమేష కాల సర్వం. మాయామయమిదమఖిలం సర్వం తదపి ముంచతి ఆశాపాసం. కాబట్టి ఈ ఆశాపాశాన్ని తప్పుకోరా నాయన అని చెప్పి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు. అలాగే జటిలో ముండి లుంచిత కేశః కాషాయాంబర భగృత వేషః పశ్యన్న పిచన పశ్యతి మూఢః ఉదర నిమిత్తో భగృత వేషః. అలానే జటాజుటాలు పెంచడము, వేషధారణ చేయడం వల్ల ముక్తి పొందలేవు. ఈ విధంగా భజగోవిందం అనే పాఠంలో అనేకమైనటువంటి భౌతికంగా మనిషి ఎటువంటి ఆలోచన చేయాలి, ఏమి చేయకూడదు అనే ఒక పెద్ద పాఠనిది. కాబట్టి దీన్ని ముద్గర, మోహముద్గర అని అంటారు. అంటే ముద్గర అంటే ఒక సమ్మెట పోటు, మోహం అనే దాని మీద ఒక సమ్మెట లాంటిది ఈ మోహముద్గర. కాబట్టి అందరం కూడా
దీన్ని చదవాలి, దీని అర్థాన్ని తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనకి భౌతిక లోకం అంతా కూడా అర్థం అవుతుంది. ఈ విధంగా గ్రూప్లో పెట్టండి. నికేతన చక్రపాణి రంజిత పుణ్యమూర్తి యోగీశ శాశ్వత శరణ్య భవాబ్ది కోట లక్ష్మీ నృసింహ మమ దేహి కరావలంబం లక్ష్మీ నృసింహ మమ దేహి కరావలంబం దేహి కరావలంబం లక్ష్మీ నృసింహ మమ దేహి కరావలంబం సంసార గావదహనాకుల భీతనోరు జ్వాలావళి విరతి జగన్నివాస సర్వేంద్రియార్థ బడిశాగ్రశోభమస్య ప్రోత్కంపిత ప్రచుర కాలుకమస్తకస్య లక్ష్మీ నృసింహ మమ దేహి కరావలంబం లక్ష్మీ నృసింహ మమ దేహి కరావలంబం సంసార కూపమతి గోలంబం లక్ష్మీ నృసింహ మమ దేహి కరావలంబం సంసార వీరనమరియకరాభిఘాత నిష్ఠురమాన దుషస్తకలా గురుశ్రీ చంద్రమౌళీశ్వరగే శక్తి గణపతి శారదాంబిಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕಾಲ ಭೈರವಗೆ ಕಾಳಿ ದುರ್ಗೆಗೆ ವೀರ ಧೀರ ಸೂರ ಹನುಮ ಮಾರುತಿ ಶರಣಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಗೆ ಚೆಲ್ಲ ಜನಾರ್ದನಗೆ ಅಂಬಾವಾದಿ ಕನಮ ಗಣಪತಿ ಚಂಡಿ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ಅಂಬಾವಾದಿ ಕನಮ ಗಣಪತಿ ಚಂಡಿ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರಿಗೆ ಮಹೇಶ್ವರಿಗೆ ವಜ್ರದೇಹ ಗರುಡಾಂಜನೇಯರಿಗೆ ತುಂಗಭದ್ರೆಗೆ ಶೃಂಗ ನಿವಾಸಿನಿಗೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಪುರದೊಳು ನೆಲೆಸಿರುವಂತ ಶಾರದಾಂಬೆಗೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಿವ ಅಭಿನವ ನೃಸಿಂಹ ಭಾರತಿಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸಾರ್ವಭೌಮರಿಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಗುರು ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರಿಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಗುರು ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ವಿದುಷೇಖರ ಭಾರತಿಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರಂ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರಗೆ ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಶಾರದಾಂಬೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಶಾರದಾಂಬೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ प्रियाभ्यां परिपालयन्तः
శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామవరాననే శ్రీరామ రామ రామే రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామవరాననే శ్రీరామ రామ రామే రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామవరాననే శ్రీరామ జగద్గురు శంకరాచార్య వారికి జై. శంకరాచార్య వారికి పార్వతీ పతయే హర హర మహాదేవ శంభో. శ్రీ దశావతార నేత్రకరుణ గోవింద గోవింద. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. అవునా శ్రీత జగద్వాంఛావళే పూర్ణం కళ్యాణాభరణం కళా వితరణ ప్రాణం కుసుంభారుణం మహా మంజీరావరణం మహాకవిమన పంకేరుగ ప్రేరణం అంబాయాశ్చరణం ప్రజావిశరణం వాగ్వైదుషీకారణం. అలాగే అమ్మవారు మనకి మన విఘ్నాలని తొలగించడానికి గణపతిని సృష్టించారు. ఏ మహనీయమూర్తిని సృజించను పార్వతి లోకరక్షకై ఏ మహితున్ శివుండు సవరించన్ గజాసుని గాగవృద్ధికై ఏ మహనీయులు ఇంద్రులు చంద్రులు దేవతాళి ఆ స్వామి గణేశు గుల్చదన్ సర్వఫలప్రద సారసిద్ధికై యవ్వాని పాదాలమువలైరవళించు బ్రహ్మాండ భాండాల ప్రగతి నియతే యవ్వాని ఘనకు క్షీహ పర విద్యలకు అక్షరార్ణవమైన అమృత కలసి యవ్వాని దంతంబు కృతి సర్వ పరిభ్రమయే భారత భారతీ భాగ్యమయ్యే యవ్వాని శుభముఖము ఏకార్ణమంత్రమై ఓంకార రూపమై ఉర్వి నిండే అతడు వ్యాసర్షి కాళిదాసాఖ్యముల మన్ముఖీన సువాంగయమహిత ఫణితే అతడు కవులకు కవి అయిన అమృతమూర్తి శ్రీ గణపతీశుని